So related with the human respiratory system, what are the functions of this, or what are the features of a respiratory system? First of all, features, or what are the significance of this respiratory system? First of all, the first one is the ventilation. Okay. Ventilation means breathing. Okay. Ventilation or breathing. Gases in and out. Okay. Afterwards, the next one is a gaseous exchange. Next function is a gaseous exchange. Okay. Gaseous exchange especially takes place in the alveoli, the basic structural and functionality of the lungs. Okay. Then the next one, it also responsible for pH regulation. That is two. The first one. The next one is a pH regulation. How it regulates the pH? So regulation of pH is the function of our hemoglobin. The hemoglobin acts as a buffer. It tries to maintain the acidic and the basic balance by taking H plus ion as well as by releasing it. Okay. So it regulates the pH. Okay. Then the next one, the another function of the respiratory system is sound production. Sound production. And the next one is the smell. Okay, so these are the features of our respiratory system. Our respiratory system basically involves breathing, as you know, taking in and out the gases. Okay, it is called as a breathing or ventilation. Then the next one is a gaseous exchange, which exactly takes place in the alveoli. Then the next one is a pH regulation. We will focus on it afterwards. Okay. Then the next one is the sound production, and as the larynx we will explain further on, we will study related with the sound production. Then the next one is a smell. In the last lecture we have studied that there is a sensory area in a nasal chamber. It is called which having olfactory function. That means the sense of a smell. In the last lecture we have studied it. Okay, so now we are turning towards the respiratory system. Have you done your homework? I have told you, you have to revise the diagram of a respiratory system. Okay, so related with the diagram. So those who are very having a difficulty in a drawing, they can draw like this. Okay, just look, take a look. Okay, so the respiratory system, here is a nasal chamber, which is a broad one. Okay, then it continues into, here is the oral cavity, which again continues here in the round. Okay. So, related with this part, we will study. The first one we have studied already. The first one is a nasal chamber. So, related with the nasal chamber. Nasal chamber. Okay. It begins with nostrils or nose. Nostrils. These are the slit-like openings. Okay. Slit-like openings, and there is a mesenteroid cartilage which divides it, and so that we have two nostrils. Okay, and it consists of, the first region is a vestibule, then the next one is a respiratory part, and the third one is a sensory part. We have studied it in the last lecture. Okay, then the next one, this region is the pharynx. Okay, the next region is the pharynx. So related with the pharynx, we will go step wise, right?
So pharynx is a common passage. It's a common passage. Here is a pharynx. This one is a pharynx. This pharynx is a common passage of a respiratory as well as digestive system. Okay, so listen carefully. Here is a differentiation. कशाने केलं जातंय ते पहा. तर ही जी काय आहे याच्यावरती आहे ती नर्वस सिस्टीम असणार आहे. Here is a nervous system. Here is a respiratory system, and this one is a digestive system. Okay, so this is the cribriform plate. Cribriform plate of a ethmoid bone. Which bone? Ethmoid bone. So the nervous system and the respiratory system is separated by a cribriform plate. Okay, and it is a part of our ethmoid bone. Then here is a palate bone. As I have stated earlier, here is a palate bone which separates out our respiratory and digestive system. Getting the point? Afterwards, the pharynx, related with the pharynx. Pharynx is a small tube and it's a common passage of a respiratory as well as the digestive system. Okay, pharynx is a very small passage and it is a common passage of a respiratory as well as a digestive system. Okay, a part of pharynx which is of a respiratory called as a nasopharynx, and which is of a digestive called as a oropharynx. Getting the point? Okay, and this pharynx is divided into three parts. The third one, what was that? What is that? That is a laryngopharynx. That is a laryngopharynx. So here we can focus it. Just see how. So I am just drawing this diagram here. Suppose this is our respiratory system. Begins from nose. Okay, it begins from a nose. Okay, and here is our digestive system. Okay, right? Afterwards, it continues into, okay, it continues into a part. This one is the pharynx, right? So the part of pharynx which is of respiratory called as a nasopharynx. Nasopharynx. Okay. And a part of digestive is called as a oropharynx. Okay. So you can just don't confuse between that which part is for respiratory and which is of digestive. Just recall for just remembering it. N for nose, okay, N for nose and N for nasopharynx. A part of pharynx which is of a nose or respiratory part is called as nasopharynx, and which is of oral cavity, okay, it is called as a oropharynx. Clear? Nasopharynx and oropharynx, and the third one is a laryngopharynx. Where is the larynx and what is the function of it? So just below to this, just below to this, there is a larynx. There is a larynx. So the structure of larynx, so related with the notch, it having a notch. The larynx having a notch and like this way. Okay, this is the larynx. Okay, this is the larynx. It having a notch, right? The sound box, the larynx or a sound box. So related with the larynx, and just below to it there is a cartilage. Here is a cartilage which support this, and then it continues into the trachea. So everyone must be clear. This one is the larynx. Larynx. This is the cartilage. This is a cartilage by which this larynx get connected with the trachea. Okay, so everyone clear? The related with the pharynx. So make your notes. Pharynx is a very small tube. Okay, it is a very small tube. Small tube, right?
Then the next one, it is a common passage of, it is a common passage of respiratory and digestive system. Then the next point, what? A part of pharynx which is of respiratory is called as, yes, it is called as a nasopharynx, which is of a respiratory. A part of pharynx which is of a digestive called as a, yes everyone, oropharynx. And which is of a larynx is called as a laryngopharynx. So everyone clear? So related with the pharynx is a very small tube and it's a common passage of a respiratory and a digestive system. A part of pharynx which is of a respiratory called as a nasopharynx and part of digestive is called as a oropharynx, and which is present just about near to the larynx called as a laryngopharynx. So here is a laryngopharynx, right? Here is the laryngopharynx and here is the larynx. Everyone clear with the pharynx? Then we will move towards the larynx. Okay. So related with the next part, you can make your notes, own notes. सगळ्यांनी बनवायच्या स्वतःच्या own notes. Okay. Then the third part is the larynx. Larynx is also called as, it is also called as a sound box, or it is also called as a Adam's apple. Okay. So where it is present? Okay. So our larynx is present in this region. You can also just तुम्ही स्वतः हात लावा आणि थोडासा sound create करा. You can see, you can feel the vibrations coming from this. You can feel the vibrations. And you can also recognize one experiment तुम्ही करून घ्या की तुम्ही just माइक जो काय आहे ना तो देखील इथे जर लावला आणि तुम्ही बोललात तर बोलणं कळेल. ओके, पण थोडंसं काय क्लिअरिटी कमी असेल. तर आता रिलेटेड विथ द larynx, it is also called as a sound box or it is also called as a Adam's apple. So larynx is just below to the pharynx. Pharynx is just खाली आहे and above to the trachea. ट्रकियाच्या वरती आहे. मग आता रिलेटेड विथ द लॅरिंक्स काय फंक्शन आहे लॅरिंक्सचं? तर साऊंड प्रोडक्शन हे फंक्शन आहे. ओके, आणि त्याला दुसरं नाव काय आहे? तर ॲडम्स ऍपल. व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲडम्स ऍपल? ह्याला ॲडम्स ऍपल असं का म्हटलं जातं? द फर्स्ट मॅन, ओके, अकॉर्डिंग टू द ख्रिस्ती मायथॉलॉजी, दॅट वॉज Adam. Okay, and when he comes at its puberty, during, as you know, in case of male, at the age of puberty, the larynx, okay, is thrown outward. Okay, हे मेल मध्ये काय दिसतं की असं कोनिकल प्रोजेक्शन पुढे आलेलं असेल. ओके, दॅट्स देअर लॅरिंक्स. त्याला आपण लॅरिंजियल नॉच असं म्हटलं जातं, विच इज मोर प्रॉमिनंट इन केस ऑफ मेल मध्ये. आणि तीही कधी, ज्या वेळेस ते प्युबर्टीच्या एजला येतात, म्हणजे अडोलेसन्स गेन करतील, ओके, प्युबर्टीच्या एजला येतील, त्या दरम्यान त्यांचं ॲडम्स ऍपल प्रॉमिनंट दिसतं. ओके, सो इट इज नेम्ड ॲज बिकॉज ऑफ Adam. He comes at the age of puberty. And when he came at the age of puberty, it is thrown out. Okay, and conical projection दिसतं, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? ॲडम्स ऍपल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता याचं मेन फंक्शन काय आहे? साऊंड प्रोडक्शन करणं. त्याच्यामध्ये काय आहेत तर मसल्स आहेत, लॅरिंजियल मसल्स आर देअर, आणि त्याच्यातून जेव्हा आपला आवाज जाईल, म्हणजे एअर पास होते, एअर पॅसेज आहे, तर एअर जेव्हा पास होते त्यावेळेस काय केलं जातं? तर साऊंड क्रिएट केला जातो, जनरेट केला जातो. ओके, तर या पद्धतीने हे झालं रिलेटेड विथ द लॅरिंक्स ऑल्सो. सो रिलेटेड विथ द
Pharynx continues into the larynx. Larynx is also called as a sound box, or it is also called as the Adam's apple. And this larynx function as a sound production, because inside it there are the laryngeal muscles, which get vibrated when the air enters in it. Okay, ज्यावेळी त्याच्यामध्ये हवा किंवा एअर एंटर होते त्यावेळेस त्याच्यामध्ये साऊंड प्रोडक्शन केलं जातं. अँड साऊंड प्रोडक्शन फक्त विच इज असिम्युलेटेड विथ किंवा असिस्टेड बाय, की केवळ साऊंड प्रोडक्शन हे काही लॅरिंक्स त्याचं काम आहे. ठीक आहे, तिथे साऊंड क्रिएट केला जातो, पण त्याला मॉड्युलेट करणं, ओके, साऊंडचा पीच ठरवणं. फॉर एक्झाम्पल, विथ अ व्हेरी लो पीच, when I am talking with a very low sound, okay, that is also. And when I am talking in a very loud sound, okay, ते देखील जनरेशन जे काय आहे ते कुठे केलं जाणार आहे, तर आपल्या लॅरिंग्स मध्ये. आणि प्रत्येकाचा साऊंड पिच हा वेगवेगळा असतो. ओके, अँड वी कॅन रेकग्नाइज द साऊंड ऑफ एव्हरी पर्सन. ओके, तो डिफरंट असतो. तर हे लॅरिंग्सचं फंक्शन असणार आहे. ओके, आता रिलेटेड विथ देन लॅरिंग्स जे काय आहे ते कंटिन्यू होणार आहे कशामध्ये, तर ट्रकियामध्ये. आता ट्रकियामध्ये कंटिन्यू होत असताना लगेच नाही, तर तिथे काय आहे तर कार्टिलेज आहे. ओके, म्हणजे आता ह्याच्या खाली जस्ट आपण इथे ही डायग्राम हे सगळ्यांना क्लिअर झालं. ह्याच्यावरनं तुम्हाला नॅझोफॅरिंक्स, ओरोफॅरिंक्स, त्यानंतर लॅरिंजोफॅरिंक्स, त्यानंतर लॅरिंक्स आणि त्याच्या खालचं कार्टिलेज, या सगळ्या बाबी क्लिअर झाल्या असतील. ओके, आता आपण पुढे जाऊया, रिलेटेड विथ डायग्राम कंटिन्यू करू. ओके, फॅरिंग्स नंतर नेक्स्ट कोणता पार्ट आला, लॅरिंग्स. लॅरिंग्सला काय दाखवायचे, नॉच दाखवायचे. ओके, आता हे जे काही लॅरिंग्स आहे ना, लॅरिंगच्या वरच्या बाजूला हायोइड बोन असतं आणि त्याला अटॅचमेंट कसली असते, आपल्या टंग मसलची असते. कसली अटॅचमेंट असते, टंग मसल. मोर आणि अजून एक महत्वाचं म्हणजे की याच ठिकाणी, की आता लॅरिंजियल टॉन्स एस्पेशली याच ठिकाणी आपलं काय आहे तर रिलेटेड विथ दिस पार्ट, की याच ठिकाणी फॅरिंग्सच्या ठिकाणी, आय फॉरगॉट टू एक्सप्लेन द रिलेटेड विथ द फॅरिंग्स. फॅरिंग्सच्या तिथेच काय आहे तर टॉन्सिल असतात. आता टॉन्सिल्स जे काय आहेत तर याच्यामध्ये फॅरिंजियल टॉन्सिल्स अँड द लिंग्युअल टॉन्सिल्स असा एक प्रकार येतो. टॉन्सिल्स काय आहेत तर दीज आर द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. हे काय आहेत तर आपले लिम्फॉइड ऑर्गन्स आहेत. लिम्फॉइड ऑर्गन म्हणजे काय तर लिम्फ प्रोडक्शन आणि लिम्फोसाइट प्रोडक्शन त्यांच्याकडनं केलं जातं, आणि ते आपल्याला काय करतील तर बेसिकली काय इम्युन रिस्पॉन्स देण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. त्यामुळे आपले टॉन्सिल्स शक्यतो सर्जिकली रिमूव्ह शक्यतो टाळायचं असतं, रिमूव्ह करण्याचं. ओके, काय महत्वाचा रोल आहे आपल्या टॉन्सिल्सचा. तर आता टॉन्सिल्स जे काय आहेत तर त्या वन ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन आहे. आता जे काही आपल्याकडनं खाल्लं जात आहे, जे काही आपण रेस्पायर करतोय, ब्रीथ इन करतोय, तर त्याच्यामध्ये जे काही मायक्रोब्स असतील, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, अँड बेसिकली दीज आर इफ दे आर कॉझिंग अ डिसीज ऑर डिसीज कॉझिंग एजंट जर असतील तर त्याला तिथल्या तिथे किल करण्याचा प्रयत्न या लिम्फॉइड टिश्यूज कडनं किंवा लिम्फोसाइट्स कडनं केला जाईल, की विच आर जनरली क्रिएटेड बाय द टॉन्सिल्स. ओके, तो फॅरिंग्सच्या जवळ अजून काय आहेत तर फॅरेंजियल टॉन्सिल्स असतात. काय असतील, फॅरेंजियल टॉन्सिल्स. लिंग्युअल टॉन्सिल्स आर ऑल्सो देअर. लिंग्युअलचा अर्थ काय, टंग, टंगच्या बॅक साईडला असलेले. ओके, आणि टंगची अटॅचमेंट जी काय आहे तर या लॅरिंगच्या वरती हायोइड बोन असतं. हायोइड बोनची लोकेशन ही अशी असते, म्हणजे आपली जी काही जीभ आहे ती पुढच्या बाजूने फ्री आहे, पण मागच्या बाजूने ज्या गोष्टीला अटॅच आहे ना या बाजूने, तर दॅट इज अ हायोइड बोन. You have studied in a skeleton. Okay, this hyoid bone is present in a neck region and which provides an area for the attachment of lingual muscles where the tongue get attached. ओके, की जिथे काय होणार आहे आपली टंगची अटॅचमेंट होणार आहे, आणि त्यामुळेच आपलं काय होतं की स्पीच पॉसिबल होत आहे. ओके, आता स्पीच करते वेळी, बोलते वेळी आपले कोणकोणते पार्ट वापरले जातात तर याच्यामध्ये मोटर ऍक्शन ज्या काय होतात तर त्यामध्ये आपल्या लोअर जॉ मूव्ह होतीये, त्यानंतर आपले लिप्स मुवमेंट दाखवले जातात, चीक मसल्स वापरले जातात. सो अँड द लॅरिंक्स ऑफ कोर्स.
ओके, लॅरिंक्स. आणि टर्नची मुवमेंट फार महत्वाची आहे. तर यानुसार काय केलं जातं की आपला व्हॉइस जे काय आहे तो मॉड्युलेट केला जातो आणि आपल्यासमोर जो काय आवाज येतोय तो या सगळ्या प्रोसेस मधनं पास केला जातोय. ओके, म्हणजे साधी गोष्ट नाही आवाज काढणं. ओके, सो रिलेटेड विथ दिस लॅरिंक्स and then the cartilage. This one is the larynx. Then this is the cartilage. Okay, कार्टिलेज आहे हे. आणि या कार्टिलेजच्या खाली आता काय आहे तर आपला ट्रकिया म्हणजे काय आहे तर विंड पाईप. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अवर ट्रकिया. सगळ्यांना लॅरिंक्स कळालं? परत एकदा पहा. तर आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम जी काय आहे ती पहिली सुरुवात जी काय आहे ती नझल चेंबरने होते, एक्सटर्नल पार्ट. आता एक्सटर्नल पार्ट मध्ये एक्सटर्नल लेयर्स झाले. एक्सटर्नल लेयर्स नंतर काय आलं वेस्टिब्युलर रिजन, त्यानंतर रेस्पिरेटरी पॅसेज किंवा रेस्पिरेटरी पार्ट आणि त्यानंतर ऑल्फॅक्टरी पार्ट आला. ओके, ऑल्फॅक्टरी म्हणजे सेन्स ऑफ स्मेल. आणि त्यानंतर इथे जे काय आलं ते काय आले तर इंटरनल लेयर्स आले. ओके, या ठिकाणी आलं इंटरनल लेयर्स. अजून एक पॉइंट माझ्याकडनं राहिला, परत आपण रिवाइज करू. तो असा आहे की हे जे काही फॅरिंग्स आहे ना, फॅरिंग्स जस्ट आता फॅरिंग्स हा कॉमन पॅसेज आहे रेस्पिरेटरी आणि डायजेस्टिव्हचा. आणि याच्या पुढे ही जी काही चालू झाली ही काय आहे तर ट्रकिया म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो विंड पाईप. दिस वन इज अ ट्रकिया. ट्रकिया. आता ट्रकिया हा जो काय आहे इट इज लाइन बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स. कशाने लाईन झालाय तर शी सेप कार्टिलेजिनस रिंग्सने लाईन झालाय. ओके, आता या सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग फक्त सी सेप का दिल्या असतील, पूर्ण ट्यूबला का नाही दिल्या, तर हा देखील आपल्या डोक्यात आलं पाहिजे की बाबा हाफच का कार्टिलेज दिलं, फुल का नाही दिलं, कम्प्लीट रिंग का नाही दिली. आता इथे हे जे काही कार्टिलेज आहे हे कार्टिलेज मात्र कम्प्लीट रिंग आहे. मात्र पुढचं जे काही कार्टिलेज दिलंय म्हणजे या सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आहेत ना, त्या मात्र सी शेप देण्याचं काय कारण असेल तर त्याचं कारण असं आहे पहा बरं. तर याच्या बॅक साइडला काय आहे तर जस्ट बिलो टू दॅट देयर इज अ इसॉफॅगस. इथे काय असणार आहे, इथे हे काय असेल इसॉफॅगस. म्हणजे कसं असेल पहा, समजा की हा पिंक कलरचा चॉक आहे आणि हे आपलं ट्रकिया आहे आणि ट्रकियाच्या एक्झॅक्ट मागच्या बाजूला हे जे काय आहे हे काय आहे आपलं इसॉफॅगस. पहा बरं. आता हे आपलं यानुसार असणार आहे. काय असेल यानुसार. हे काय आहे, येस एव्हरीवन, येस बोला. दिस वन इज अ ट्रकिया आणि ट्रकियाच्या एक्झॅक्ट मागे काय असेल इसॉफॅगस. इसॉफॅगस इज अ अगेन अ लॉंग ट्यूब, 25 सेंटीमीटर्स लेंथ असलेली ट्यूब आहे. आता इथे जर ट्यूब दोन्ही ट्यूब एकमेकांच्या जस्ट क्लोज मध्ये आहेत तर मागच्या बाजूने जर कार्टिलेज दिलं असतं तर इथे काय झालं असतं, फ्रिक्शन झालं असतं की नाही, त्रास झाला असतं की नाही सॉल्व्ह करताना आपल्याला गिळताना, राईट. ओके, तर आता यानुसार इथे काय केलंय एक्झॅक्टली द प्रोव्हिजन केलेली आहे. ही प्रोव्हिजन पहा किती चांगलं ऑर्गनायझेशन आहे, हे करताना किती बारीक सारीक गोष्टींचा विचार केलाय. ओके, यामध्ये सी शेप कार्टिलेज दिलंय. सी शेप कार्टिलेज फक्त पुढच्या बाजूने दिलंय, मागच्या बाजूने नाही दिलं. तर का नाही दिलं तर त्याच्या मागच्या बाजूने काय आहे इसॉफॅगस आहे, आपला फूड पॅसेज आहे ना, म्हणून. क्लिअर झालं सगळ्यांना? ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट वन की आता यामध्ये जर आपण पाहिलं तर एक्झॅक्टली लॅरिंक्स जे काय आहे या लॅरिंक्स पासूनच एक्झॅक्टली काय झालं की सेपरेशन झालं. ओके, म्हणजे इथे हा कॉमन पॅसेज जो काय आहे तर इथे काहीतरी काय पाहिजे की कॉमन पॅसेज फॅरिंक्स जरी असलं तरी ज्या वेळेस इसॉफॅगस मध्ये ओपन होतंय, फॅरिंक्स ओपनिंग लॅरिंक्स मध्ये पण होतंय आणि कशामध्ये होतंय, येस कशामध्ये होणार आहे तर इसॉफॅगस मध्ये पण होणार आहे. आता हे नीट लक्षात घ्या कशा पद्धतीने, म्हणजे तुम्ही कन्फ्युज नाही होणार. ठीक आहे, तर हे काय आहे विंड पाईप. त्याच्या मागे लगेच इथे काय आहे, मी काय ड्रॉ करते इसॉफॅगस. काय ड्रॉ करते इसॉफॅगस. रिलेटेड विथ फॅरिंक्स कंटिन्यू झालं आणि यानुसार हे काय झालं हा इसॉफॅगसचा पार्ट झाला. ओके, ठीक आहे, हा काय कसला पार्ट झाला इसॉफॅगसचा. आता इथे एक्झॅक्टली काय होतंय ते पाहू. तर हे लॅरिंक्स जे काय आहे तर इथे काय येतं तर हे लॅरिंक्स आलं. हे काय आलं लॅरिंक्स आलं. ओके, हे आलं लॅरिंक्स. क्लिअर झालं? ओके,
हा फॅरिंग्स, हा आला लॅरेंजो फॅरिंग्स, इथे आलं ओरोफॅरिंगचा रिजन. आता हा रिजन आणि इथे आलं नॅझो फॅरिंगचा रिजन. म्हणजे आता इथे नॅझो, त्यानंतर लॅरेंजो फॅरिंग्स आणि ओरोफॅरिंग्स. आता की खास करून जे काय आपण जेवण घेतोय, फूड घेतोय, फूड बोलस पास होणार आहे, तर तो फूड बोलस जो काही आपण घेतला जाणार आहे, तो फूड बोलस जो काय आहे तो या मार्गे इथे जाणं गरजेचं आहे, खाली जाणं गरजेचं आहे. ओके, खाली जाणं गरजेचं आहे. मग यासाठी आणि त्याबरोबर तो इकडे नको जायला, या बाजूला जायला नको. मग आता इथे काहीतरी प्रोव्हिजन केली पाहिजे ना, की या बाजूला नाही जाऊ द्यायचं त्याला. मग इथे काय दिलंय की एक ओपनिंग आहे आणि त्याला काय म्हटलं जातं, ग्लॉटिस. आणि हे ग्लॉटिस जे काय आहे ते कव्हर केलं गेलंय इपिग्लॉटिसने. म्हणजे स्पेशली इथे काय आहे तर फ्लॅप लाईक ओपनिंग आहे. इथे काय फ्लॅप लाईक ओपनिंग. ओके, क्लिअर झालं. मग ज्या वेळेस आपण जेवतोय त्यावेळेस हे ओपन केलं जात आहे. ओके, ओके. आणि ज्यावेळेस म्हणजे आता एस्पेशली काय होतं की हे जे काही आहे, जस्ट रिकॉल करूया, जस्ट आपण लक्षात घ्या काय होतं ते. ओके, जेवते वेळी काय होतं की इपिग्लॉटिस जे काय आहे ते रेस्पिरेटरी पॅसेजला काय करेल, कव्हर करतं. जस्ट इट कव्हर्स अवर रेस्पिरेटरी पॅसेज. कोणाला कव्हर करेल, आपल्या रेस्पिरेटरी पॅसेजला कव्हर करेल. त्याच्यामुळे अन्नकण जे काय आहे ते ट्रकियामध्ये जाणार नाहीत. ओके, आणि ते फूड बोलस जो काय आहे तो कशामध्ये जाईल, आपल्या इसोफॅगस मध्ये पास केला जाईल. पण आता त्यामुळे आपल्याकडे म्हटलं जातं की जेवताना शक्यतो बोलायचं नसतं. जेवताना शक्यतो काय बोलायचं नसतं. तर मात्र आपल्याकडनं काय होतं की एक्झॅक्टली अपोजिट केलं जातं. जेवणाची वेळ म्हणजे उत्तम बोलण्याची वेळ असंच म्हणूया. तर आता त्या दरम्यान आपण समजा बोललो तर काय होणार आहे की या दोनही क्रिया यामध्ये बोलणं आणि खाणं, तर त्या दरम्यान काय होणार की काय म्हणणार की इथे इपिग्लॉटिस जे काय आहे तर ते फ्लॅप जे काय आहे ते उघडं राहील. आणि ते जर उघडं राहिलं तर काय होणार, अन्नकण जे काय आहेत ते कशामध्ये जातील, आपल्या ट्रकियामध्ये जातील. आणि त्याच्याने आपल्याला काय होईल की जोराचा ठसका लागेल. बरोबर, तर ठसका लागण्याचं कारण आलं लक्षात. आता दुसरं एक कारण सांगेल. दुसरं कारण असं आहे की समटाइम्स की आता ज्या वेळेस आता हा कॉमन पॅसेज आहे, आता हा कॉमन पॅसेज असल्यामुळे एअर पास, जसं आपण म्हणतो की अन्नकण कशामध्ये जाऊ शकतात, आपल्या विंड पाईप मध्ये जसे जाऊ शकतात तशी हवा तोंडाने देखील आपण श्वास घेतो. येस, राईट, तोंडाने देखील श्वास घेतो. जेव्हा कमी वाटतं त्यावेळेस आपण काय करतो, तोंडाने देखील हवा घेतोय. मात्र याच्याने जेव्हा हवा तोंडाने जास्त घेतली जाते त्यानंतर मात्र काय होईल की दॅट गॅस ऑल्सो कम्स आउट. जेव्हा आपण ढेकर देतो, ढेकर देणं म्हणजे काय की जी गॅस जो काय आहे की जो आपल्या डायजेस्टिव्ह पॅसेज मध्ये गेलाय तो आपण काय करतो, बाहेर काढतो. ओके, लक्षात आलं. ठसका येणं आणि ढेकर येणं या दोनही बाबी ज्या काय आहेत त्या काय मिसमॅच झाल्यामुळे इकडची हवा इकडे गेली आणि इकडचे अन्नकण रेस्पिरेटरी पॅसेज मध्ये गेले, यामुळे होणारे बाब आहे. तर त्यामुळे जसं की तुम्हाला हे माहित असेल, अजून एक फंडा नीट लक्षात घ्या. ती बाब म्हणजे काय आहे की ज्या वेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस आपण रेस्पिरेशन करू शकत नाही. क्लिअर, ज्यावेळेस आपण काय करतो की बोलतोय त्यावेळेस आपण रेस्पिरेशन करत नाही. मग मध्ये जो काही पॉज घेतला जातो त्या दरम्यान आपण रेस्पिरेशन करतो. राईट, क्लिअर झालं का सगळ्यांना? ओके, ओके. आणि त्यातही अजून एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट, ज्यावेळेस आपण झोपतो किंवा बंद असतं आपलं तोंड, त्यावेळेस शक्यतो काय होतं की आपल्या जिभेचा जो काही टीप असतो ना तो आपल्या पॅलेट बोनला चिटकतो किंवा आपण चिटकवला जातो तो आपोआप, आणि ही नैसर्गिक क्रिया आहे. ओके, तर तुम्ही करा, झोपताना आपलं काय होतं की शक्यतो आपली जीभ जी काय आहे ती टाळूच्या म्हणजे वरच्या बाजूला, पुढच्या बाजूला काय होते, चिटकली जाते. तर रिलेटेड विथ दिस हे काय आहे, ट्रकिया विंड पाईप आहे. त्याच्या मागे काय आहे तर इसॉफॅगस आहे, आपला फूड पॅसेज आहे. क्लिअर झालं. तर आता इथे काय आपण कशावरनं कुठे गेलो ते लक्षात घ्या. इथे काय आहे तर ट्रकियाला काय आहे, सी शेप कार्टिलॅजिनस रिंग्स आहेत आणि इट्स नंबर इज अबाउट 16 to 20. ओके, ट्रकिया इज लाइन्ड बाय सी शेप कार्टिलॅजिनस रिंग्स. कोणता सेट? सी शेप, सी शेप्ड कार्टिलॅजिनस रिंग्स, cartilaginous rings. And this number is
अबाउट 16 to 20. हा नंबर किती आहे? 16 to 20. मी एवढे काही ड्रॉ केले नाहीये. ओके, फर्दर ऑन आपण पुढे जाऊयात. आता पुढे गेल्यानंतर हा जो काही ट्रकिया आहे, हा ट्रकिया, राईट, हा ट्रकिया बायफर्गेट होतो इंटू टू. एक जो काय आहे तो यानुसार अँगल फॉर्म केला जातो. ब्रॉन्काय मध्ये तो डिवाइड, ठीक आहे, इट डिवाइड्स इंटू टू. आता पहिली बाब की हे कुठे डिवाइड, तर आता आपला फिफ्थ रिब जो काय असेल ना, स्पेशली रिलेटेड विथ फिफ्थ थोरॅसिक रिजन जो काय असेल, तर या फिफ्थ थोरॅसिक रिजनच्या तिथे तो काय होणार आहे, डिवाइड होणार आहे. फिफ्थ वर्टिब्रा जो काय आहे, सॉरी, फिफ्थ वर्टिब्रा जो काय असेल तिथे तो काय होणार आहे, डिवाइड होणार आहे. म्हणजे इतके डिवाइड, हा डिवाइड होतो आपला पाचवा वर्टिब्राच्या तिथे. सीईटी साठी किंवा नेट साठी लक्षात घ्या, पाचवा जो काय ट्रकिया जो काय आहे तो कंटिन्यू होतो, विच कंटिन्यूज, ओके, तो कंटिन्यू होतोय आणि डिवाइड होतोय पाचवा वर्टिब्राच्या तिथे. कशामध्ये, तर ब्रॉन्काय मध्ये. आता हे जे काही ब्रॉन्काय आहेत ना, दिस ब्रॉन्काय एंटर्स इनटू अवर लंग्स. कुठे एंट्री घेणार आहेत, तर ते आपल्या लंग्स मध्ये. इथपर्यंत क्लिअर झालं सगळ्यांना? येस, एव्हरीवन इज क्लिअर विथ द आयडिया? पहा, रेस्पिरेटरी पॅसेज, ओके, चेंबर. चेंबर नंतरचा जो काही पार्ट आहे तो कॉमन पॅसेज वाला फॅरिंक्सचा. फॅरिंक्स नंतर आलं लॅरिंक्स. लॅरिंक्स नंतरचा पार्ट म्हणजे फॅरिंक्स एक तर रेस्पिरेटरी पॅसेज मध्ये जाताना ते लॅरिंक्स मध्ये ओपन होतं आणि फॅरिंक्स जेव्हा कशामध्ये ओपन होत आहे, इसॉफॅगस मध्ये ओपन होतोय तो भाग. ओके, आता हे दोन कॉमन पॅसेजेस आहेत. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट वन, आता हे जे काही लॅरिंग्स असेल तर इथे अटॅचमेंट आहे कार्टिलेजची. कार्टिलेजच्या पुढे कार्टिलेज जे काय आहे ते पुढे कंटिन्यू करताय कशामध्ये, सॉरी, कार्टिलेज कंटिन्यू नाही तर त्याच्यानंतर जो काही पार्ट येतोय तो काय आहे, तर आपला ट्रकिया आहे. काय आहे आपला ट्रकिया. आता ट्रकिया इज अ लॉंग ट्यूब. ही लॉंग ट्यूब आहे, नियर अबाउट लेंथ आपल्या बुक मध्ये दिली आहे, रिलेटेड विथ ट्रकिया. इट्स लेंथ इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन अ लेंथ आहे. ओके, 10 ते 12 सेंटीमीटर लेंथ असलेली आहे. आणि त्यानंतर इट इज लाइन्ड बाय सी शेप कार्टिलाजिनस रिंग्स. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस सी शेप कार्टिलाजिनस रिंग्स? इट अवॉइड्स द कोलॅप्स ऑफ द ट्रकियल वॉल. ही जी काही आपली ट्रकियल वॉल आहे ना, या ट्रकियल वॉलचं काय केलं जातं, कोलॅप्सिंग अवॉइड केलं जातं. म्हणजे जसं की फॉर एक्झाम्पल की हवा आपण आत घेतोय आणि बाहेर टाकतोय, ट्रकिया विंड पाईप आहे त्याच्यातून. ओके, आता समजा ज्यावेळेस बाहेर टाकणार तर ती समजा सी शेप कार्टिलाजिनस रिंग्स नसल्या नसत्या तर काय झालं असतं, ती ट्रकियल वॉल एकमेकांना चिटकली असती. येस, गेटिंग द पॉइंट. ओके, ती चिटकली असती, पण ती चिटकू नये म्हणून काय दिलं इथे, सी शेप कार्टिलाजिनस रिंग्स दिला. इट अवॉइड्स द कोलॅप्स ऑफ द ट्रकियल वॉल. ही ट्रकियल वॉलचं कोलॅप्सिंग काय करते, अवॉइड करते. आता त्यानंतर काय, हा जो काही ट्रकिया आहे हा इंटरनली लाईन आहे सिडोस्ट्रॅटिफाईड कॉलमनर, सॉरी, सिडोस्ट्रॅटिफाईड सिलिएटेड इपिथेलियाने. आता व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द सिलिएटेड इपिथेलिया? आता जिथे कुठे सिलिएटेड इपिथेलिया दिलेल्या असतात त्या सिलिएटेड इपिथेलियाचं फंक्शन काय असेल, स्वेप्ट आउट द पार्टिकल्स. इथे काय फंक्शन असणार आहे, तर हे स्वेप्ट करणार आहे. समजा चुकून एखादा पार्टिकल जो काय आहे तो ह्या फिल्टर वगैरे वगैरे पार्ट म्हणजे नझल चेंबर मधनं स्किप झाला असेल आणि तो समजा आलाच इथे, तर काय केलं जाईल, पटापट पटापट काय केलं जाईल, बिटिंग केलं जातं, या सिलियरी ऍक्शन दिली जाते. किंवा इव्हन तो ठसका लागतो त्या दरम्यान पण समजा चुकून काय झालं की फूड पार्टिकल्स जे काय आहे ते कशामध्ये आले, ट्रकियामध्ये आले, तर काय केलं जातं, सिलिएटेड इपिथेलिया काय करतात, विगरस बिटिंग दाखवतात अपवर्ड डायरेक्शनने. आणि तर जो काही अन्नकण आला असेल ना त्याला बाहेर टाकलं जातं. ओके, तर आता रिलेटेड विथ ओमेट ऑल्सो, ओमेटिंगच्या दरम्यान देखील जो तुम्ही पाहिलं असेल की समटाइम्स ओमेट हे तोंडातून पण येतं, ओमेट आउट करतो आपण, आणि आपल्या नाकातनं देखील काही पार्ट बाहेर पडतो. ह्याचं कारण काय आहे, तर दिस कॉमन पॅसेजेस इन ग्लॉटिस. ओके, फोर्सफुली जेव्हा बाहेर येतात तर त्यावेळेस काय होणार, ऑब्व्हियसली ते ओपन केलं जाणार तो पॅसेज आणि त्यामुळे दोन्ही ठिकाणावरून काय होणार, ते ओमेट आउट केलं जातं किंवा बाहेर पडतं जेव्हा फोर्सफुल असतं तेव्हा. ठीक आहे,
तर आता हे झालं रिलेटेड विथ द ट्रकिया. ट्रकिया हा लाईन आहे सिलिएटेड इपिथिलियाने. सिलिएटेड इपिथिलियाचं फंक्शन काय आहे, तर स्पेशली काय करतं ते स्वेप्ट आउट करतं पार्टिकल. आणि त्याचबरोबर इनर लाइनिंग ऑफ ट्रकिया इज लाईन बाय द म्युकस. कशाने लाईन आहे, म्युकस. आता तुम्हाला हे तर आपण काल पाहिलं की रेस्पिरेटरी सरफेस जो काय आहे तो ऑलवेज मॉइस्ट असणं गरजेचं आहे. आता बॉडीमध्ये जी कोणती होल्स आहेत किंवा ओपनिंग्स आहेत, बॉडीची कोणतीही ओपनिंग्स आहेत, तर त्या प्रत्येक ओपनिंगच्या तिथे काय आहे आपल्याला जाणवेल. त्या ठिकाणी काय आहे, तर इट कंटेन्स अ म्युकस ऑर सम आहे. ऍनसच्या ठिकाणी देखील, वजायनाच्या ठिकाणी देखील काय आहे, तर म्युकस आहे. म्युकसचं काय फंक्शन असेल बरं. म्युकस जे काय आहे ते काय करतं, इट स्पेशली म्युकस जे काय असेल तर ते म्युकस लाईज आउट करतं मायक्रोब्सला, म्हणजे ब्रेकडाऊन केलं जातं. म्हणजे हा देखील एक बॅरियर म्हणून काम करतो आपल्या इम्युनिटीसाठी. आपल्या इम्युनिटी जस्ट शोज अ इम्युन रिस्पॉन्स दाखवला जातो त्याच्याकडनं. क्लिअर झालं मग ट्रकियाच्या संदर्भात. आता नेक्स्ट वन, पाचव्या थोरॅसिक वर्टिब्राच्या तिथे तो डिवाइड होतो इंटू ब्रॉन्काय. आणि ब्रॉन्काय जे काय आहेत ते एंटर करतात कशामध्ये, तर आपल्या लंग्स मध्ये. आता रिलेटेड विथ द लंग्स, मी हे पुसलं तर चालेल का. ओके, नाव मी पुसते. ओके, आपल्याला कारण का काय करायचं, डायग्राम ड्रॉ करायचे. सो रिलेटेड विथ दिस पार्ट. ओके, आता लंग्स. इथे मी नॉच दाखवते आणि स्ट्रक्चर तुम्ही पाहाल स्लाइटली कसं झालं की कोनिकल यानुसार पहा. फेंट काढून घेतलं पहिल्यांदा मी आणि नंतर आपण त्याला काय करूया की डार्क करूया. सो दिस. ओके, हियर इज अ नॉच. आता दुसरं या बाजूचं. ओके, डायग्राम पाहून घ्या, ड्रॉ करताना कसं केलं जातं आणि म्हणजे तुम्ही रिवाइज करू शकता. ओके, सो पहा. एव्हरीवन हे राईट लंग आहे. राईट. ओके, त्या लंग्सच्या संदर्भात लंग्स जे काय आहे तर त्याचं कव्हरिंग जे काय आहे तर प्लुरल मेम्ब्रेन असतं. प्लुरा. ओके, प्लुरा. ओके, हियर इज द कव्हरिंग कॉल्ड ॲज अ प्लुरल मेम्ब्रेन. हे काय असेल, प्लुरल मेम्ब्रेन असेल. दोन्ही लंग्स वरती प्लुरल मेम्ब्रेन. परायट्रल प्लुरा आणि विसरल प्लुरा असे दोन आहेत. परायट्रल म्हणजे बाहेरचं आणि विसरल म्हणजे विच इज व्हेरी व्हेरी क्लोज टू द लंग्स. लंग्सच्या अगदी जवळचं. ठीक आहे, आता जस्ट लक्षात घ्या. लंग्स, दिस साइड इज अ राईट लंग, दिस इज अ लेफ्ट लंग. आता मी राईट लंग आणि लेफ्ट लंग असं नाही लिहिलं, तर राईट आणि लेफ्ट असं जस्ट इंडिकेट केलं. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर काय आहे, पहिल्यांदा बाहेरून डार्क रेडिश कलरचे आहेत. अवर लंग्स आर डार्क रेडिश इन कलर because these are highly vascular. Again the property of a respiratory surface, highly vascular म्हणजे rich in a blood supply. ब्लड सप्लाय जास्त पाहिजे, राईट. आता इथे हा जे काय आहे दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्लुरल मेम्ब्रेन. ओके, प्लुरल मेम्ब्रेन. आता प्लुरल मेम्ब्रेन जे काय आहेत ते किती आहेत, दोन आहेत. ओके, दीज आर टू, परायटल आणि विसरल. परायटल प्लुरा, parietal pleura and a visceral pleura. Parietal and visceral pleura.